Good morning, student. In previous video we have seen the types of chemical reaction. In that we have seen two types of chemical reaction. One is a combination, another is a decomposition. Again we are going to see the types of chemical reaction. So there chemical reaction are classified into the following four types in accordance with the nature and the number of reactant and the product. किती reactant आहे त्याच्यावरून आपण त्याचे types 4 पडतात. First is a combination, second decomposition, third displacement, and fourth double displacement reaction. So seeing that first combination reaction, that is the addition reaction which there are only one product is absent. हे आपण definition पाहिलेले आहे. पुन्हा पण when two or more reactant combine in a reaction to form a single product is called a combination reaction. When two or more reactants combine in a reaction to form a single product, म्हणजे याच्यामध्ये फक्त एकच प्रोडक्ट तयार होतो, त्याच्यामुळे त्याला म्हणतो आपण combination reaction. For example, NH3, that is ammonia plus hydrochloric acid, it gives ammonium chloride. रिएक्शन याच पद्धतीने लिहायच्या, जे काही फॉर्म्युला आहे तो वरती आणि खाली त्यांचे नाव. पण इथे रिएक्टंट दोन होते, प्रोडक्ट एकच आहे. सेकंड एक्झाम्पल, twice Mg plus O2, it gives twice MgO, that is magnesium combined with oxygen, it gives magnesium oxide. Again only one product is obtained. In third example, calcium oxide combined with water, it forms the calcium hydroxide and heat is evolved. Plus heat, it is shown to the right side, that is the product side. It shows that the heat is evolved. उजव्या हाताला लिहिले, याचा अर्थ हीट बाहेर सोडलेली आहे. फोर्थ मध्ये पहा, नायट्रोजन गॅस प्लस हायड्रोजन गॅस, इट गिव्स अमोनिया. Hydrogen and nitrogen combine with each other and forms ammonia. And last example, water combined with carbon dioxide, it forms a carbonic acid, H2CO3. So all these examples shows that there are two or more reactants combine and forms only one product. So it is a combination reaction. Opposite to that, a combination चा opposite आहे decomposition reaction. कारण आपण पहा, the chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant. म्हणजे इथे एकापेक्षा जास्त प्रोडक्ट तयार होतात पण रिएक्टंट मात्र एकच आहे. When two or more products are formed from a single reactant is called decomposition reaction. For example, C12H22O11, that is sugar, on heating, इथे heat हा वर्ड लिहिणं गरजेचं आहे ॲरोच्या वरती. on heating it gives 12C plus 11H2O. म्हणजे शुगर जे आहे ते डिकम्पोज झालं आणि कार्बन, दॅट मीन्स द कोळसा शिल्लक राहिला आहे, प्लस 11H2O. Another example, calcium carbonate on heating, again there is a symbol delta. तुम्ही एक तर हीट हा वर्ड लिहा किंवा डेल्टा. it gives calcium oxide plus carbon dioxide gas is evolved झालं म्हणून there is upward arrow indicates. So again there is a decomposition reaction. In third example, hydrogen peroxide, that is H2O2, twice H2O2, on heating it gives water and oxygen, twice H2O plus O2. That is it. It is also decomposition reaction. Water decomposes. This is the third example. Water decomposes into hydrogen and oxygen gases on passing electric current. हे का? Because on heating water cannot decompose. उष्णता दिली तरी सुद्धा पाण्याची फक्त वाफ होईल, त्याचं डिकम्पोजिशन होत नाही. त्यासाठी हवं इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ॲसिडुलेटेड वॉटर. ॲसिडुलेटेड वॉटर म्हणजे काय? ते ॲसिड कंटेनिंग वॉटर, म्हणजे पाण्यामध्ये ॲसिड टाकलेलं आहे. सो दिस डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, देअरफॉर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलायसिस. आपण याची डेफिनेशन सुद्धा करू शकतो. द डिकम्पोजिशन कॅरिड आउट बाय युझिंग इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोलायसिस. पाण्याचं इलेक्ट्रोलायसिस केल्याशिवाय डिकम्पोजिशन होत नाही. सो हियर twice H2O liquid, electric current, here we can write electric current. So electric current. So by electric current it decomposes and there is a formation of water and oxygen gas. So see here twice H2 plus O2, oxygen and hydrogen gas तयार झालेला आहे. लक्षात आलंय.
हे आपण याच्या अगोदर सुद्धा पाहिलं होतं, डिकम्पोजिशन रिॲक्शन. नेक्स्ट वन ॲसिडिलेटेड, सॉरी हे झालं पाण्याचं बाबतीत, ॲसिडिलेटेड वॉटर आणि इलेक्ट्रिकल and it gives H2 and O2. ही झाली डिकम्पोजिशन. थर्ड रिॲक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. आता डिस्प्लेसमेंट वर्डमध्येच आहे, दॅट इज वन ॲटम रिप्लेस दी अनदर ॲटम. रिप्लेस होतो, एका जागा दुसरी घेतला जातं, दॅट मीन्स द रिप्लेस होतो, डिस्प्लेसमेंट होतं ते. For the reaction in which the place of ion of less reactive element, हा word महत्वाचा आहे, less reactive element. So the reaction in which the place of ion of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element. म्हणजे लेसला कोण डिकम्पोज डिस्प्लेस करतं, मोर रिॲक्टिव्ह. सो डिस्प्लेस मोर रिॲक्टिव्ह एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. आता डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन जनरली हे जे आहे कॉपर सल्फेट सारखे हे आयोनिक सबस्टन्स आहेत. आयोनिक मीन्स दे आर मेड अप ऑफ आयन्स. त्याच्यामुळे यांच्यातले आयन्स जे आहेत त्या आयन्सला डिस्प्लेस करण्यासाठी हवे काय, आयन. म्हणून ज्यावेळेस मोर रिॲक्टिव्ह इलेमेंट लेस रिॲक्टिव्ह इलेमेंटला डिस्प्लेस करतो त्यावेळेस तो स्वतः आयन तयार करतो आणि मग तो डिस्प्लेसमेंट करत असतो. पुन्हा एकदा डेफिनेशन पहा. द रिॲक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिॲक्टिव्ह इलेमेंट इन अ कंपाऊंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिॲक्टिव्ह इलेमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. फॉर एक्झाम्पल CuSO4 plus zinc, it gives zinc sulfate plus copper. So here we are observing that the place of copper is taken by zinc. Zinc ने copper ची जागा घेतली आणि तयार झाला zinc sulfate. That means the Zn2 plus ions formed from zinc atom takes the place of Cu2 plus ion in copper sulfate, and copper atoms formed from Cu2 plus ion come out. It means that zinc displaces copper from copper sulfate. याचा अर्थ काय की झिंकने अगोदर स्वतःचा आयन तयार केला Zn2 प्लस आयन आणि त्याने कॉपरला कॉपर सल्फेट मधून डिस्प्लेस केलं, म्हणजे त्याची जागा घेतली, रिप्लेस केलं आणि तयार केला झिंक सल्फेट. सी अनदर एक्झाम्पल CuSO4 प्लस Fe, it gives FeSO4 प्लस Cu. म्हणजे इथे काय झालं, Fe ने Cu ची जागा घेतली आहे, सो फॉर्म्स अ फेरस सल्फेट. Another third example, if you observe that CuSO4 plus Pb means lead, it gives PbSO4, that is lead sulfate plus copper. आता इथे Pb हा मोर रिॲक्टिव्ह आहे कॉपर पेक्षा, म्हणून त्याने कॉपरला डिस्प्लेस केलं. सो सिंपल रिॲक्शन डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, लेस रिॲक्टिव्ह ॲटम डिस्प्लेस मोर रिॲक्टिव्ह ॲटम, सॉरी उलट झालं, more reactive atom displace less reactive atom by forming its own ion. जो more reactive आहे तो लेसला डिस्प्लेस करत असतो. हे तर आपल्या जनरल एक्झाम्पल सुद्धा लक्षात येतं की मोर पॉवरफुल जर असेल तर तो लेस पॉवरफुलला डिस्प्लेस करू शकतो किंवा रिप्लेस करू शकतो. ओके, नेक्स्ट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स काय, तर दोन्हीकडे देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयन्स. सो सी आर डेफिनेशन. The reaction in which the ions in the reactants are exchanged to form a precipitate. हा सगळ्यात महत्त्वाचा, प्रेसिपिटेट म्हणजे सॉलिड फॉर्म होतो की टेस्ट ट्यूब मध्ये बॉटमला सॉलिड तयार होत असतो, दॅट मीन्स प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. म्हणजे डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन ओळखणं सोपं आहे. इथे दाखवलंय पहा, AgNO3 plus NaCl, it gives AgCl plus NaNO3. इथे डाउनवर्ड ॲरो दाखवलेला आहे, याचा अर्थ सिल्वर क्लोराईड हा सॉलिड तयार झालेला आहे, प्रेसिपिटेट तयार झालेला आहे. आपण सुरुवातीलाच पाहिलं होतं की याच्यावर दोन टाईपचे क्वेश्चन असतात, एक तर डेफिनेशन किंवा सेकंड असतो आयडेंटिफाय द केमिकल रिॲक्शन, दॅट इज आयडेंटिफाय द टाइप्स ऑफ केमिकल रिॲक्शन. आता डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन ओळखणं सोपं आहे. जर आपल्याला प्रेसिपिटेट दिसत असेल, डाउनवर्ड ॲरो किंवा सॉलिड असा शब्द दिसत असेल तर आपण सांगू शकतो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. A white precipitate of silver chloride is formed by exchange of silver and sodium ion present in the reactant. म्हणजे काय झालंय, सोडियमने सिल्वरची जागा घेतलेली आहे, सिल्वरने सोडियमची, आणि तयार झाला सिल्वर क्लोराइड precipitate, and therefore we say that it is a double displacement. Another example, barium sulfate BaSO4
it gives, barium BaSO4, barium sulfate plus K2Cr2O4, K2CrO4, that is potassium chromate. Here again K2 and Ba, that is barium and potassium exchange, and there is a formation of barium chromate, that is BaCrO4 and potassium sulfate K2SO4. इथे सुद्धा बेरियम आणि पोटॅशियमची एक्सचेंज झालेली आहे, बाकीचं आहे तसंच. सो इथे जो आहे प्रेसिपिटेट कोणता दिसतो तर तो आहे बेरियम सल्फेट, त्याच्यामुळे इथे आपण एस लिहिणार, एस फॉर सॉलिड किंवा डाउनलोड आहे, दोन्हीपैकी एक. ठीक आहे, तर सोपा चारही रिॲक्शन पहा, कॉम्बिनेशन रिॲक्शन, डिकम्पोजिशन रिॲक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन अँड डबल डिस्प्लेसमेंट. जर आयडेंटिफाय करायचं म्हटलं तरी सोपं आहे. कॉम्बिनेशन रिॲक्शन कशी ओळखणार तर दोन किंवा जास्त रिॲक्टंट असतात, प्रोडक्ट मात्र एकच असतो. डिकम्पोजिशन रिॲक्शन, हाऊ वी आयडेंटिफाय, सिम्पल, देयर इज अ वन रिॲक्टंट अँड टू ऑर मोर प्रोडक्ट. इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयन, फक्त एक आयन एक्सचेंज झालेला असतो, डिस्प्लेस झालेला असतो. आणि डबल डिस्प्लेसमेंटमध्ये दोन्ही आयन एक्सचेंज होतात आणि प्रेसिपिटेट आयडेंटिफाय होत असतो. या चार बरोबर आणखीन दोन टाईप आहेत रिॲक्शनच्या, ज्यावरती आपण पाहिल्या होत्या. इन सम रिॲक्शन देयर इज अ हीट इज आयदर ॲब्सॉर्ब ऑर इव्हॉल्ड. एक तर हीट ॲब्सॉर्ब केली जाते किंवा इव्हॉल्व होते, त्याच्यावरून त्यांचे दोन टाईप पडतात. सो सी इन नेक्स्ट पॉइंट, एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडो मीन्स एक्सेल, आत घेतला जातो, ॲब्सॉर्ब केला जातो. मग हीट फ्रॉम आउटसाइड इज ॲब्सॉर्ब ड्युरिंग सम फिजिकल चेंज. म्हणजे इथे हीट ॲब्सॉर्ब होत असेल फिजिकल चेंजमध्ये तर त्याला म्हणतात एंडोथर्मिक प्रोसेस. ही रिॲक्शन नाही आहे, प्रोसेस आहे. प्रोसेस ही फिजिकल चेंजच्या बाबतीत घेतली जाते आणि रिॲक्शन ही केमिकल चेंजच्या बाबतीत. तर एंडोथर्मिक प्रोसेसमध्ये फिजिकल चेंज होताना जर हीट ॲब्सॉर्ब केली तर त्याला म्हणतात एंडो मीन्स ॲब्सॉर्ब करणे. फॉर एक्झाम्पल मेल्टिंग ऑफ आईस मेल्ट होणार म्हणजे तो हीट ॲब्सॉर्ब करणार, मगच तो पाण्यात कन्व्हर्ट होणार. सेकंड, डिसोल्युशन ऑफ पोटॅशियम नायट्रेट इन अ वॉटर. ज्यावेळेस सोडियम क्लोराईड किंवा पोटॅशियम नायट्रेट सारखे सबस्टन्स वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होतात त्यावेळेस ते हीट ॲब्सॉर्ब करत असतात. सो इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिॲक्शन. आता ही केमिकल रिॲक्शन आहे. सो एंडोथर्मिक रिॲक्शन, द केमिकल रिॲक्शन इन विच हीट इज ॲब्सॉर्ब बाय रिॲक्टंट टू कन्व्हर्ट इनटू अ प्रोडक्ट or to transform into a product is called as endothermic reaction. इथे convert च्या ऐवजी तुम्ही शब्द टाकू शकता transformed. So transform. So the chemical reaction in which heat is absorbed by reactant to transform into product called as endothermic reaction. So calcium carbonate CaCO3 on heating, म्हणजे इथे प्लस हीट लेफ्ट साइडला लिहिलेलं रिएक्टंटला किंवा आपण ॲरोच्या वरती लिहू शकतो, ती असणार एंडोथर्मी. सो CO3 प्लस हीट इट गिव्स CaO कॅल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डायऑक्साइड गॅस इव्हॉल्व होतो. नेक्स्ट, एक्झोथर्मिक प्रोसेस. आता प्रोसेस म्हणलं ती पुन्हा फिजिकल चेंज. द फिजिकल चेंज इन विच हीट इज इव्हॉल्व्ड ऑर रिमूव्ड कॉल्ड ॲज एक्झोथर्मिक. म्हणजे फिजिकल चेंजमध्ये जर हीट इव्हॉल्व होत असेल किंवा रिमूव्ह केली जाते असेल तर त्या फिजिकल चेंजला आपण एक्झोथर्मिक प्रोसेस. एक्झो म्हणजे रिमूव्ह होणे. फॉर एक्झाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ आईस फ्रॉम वॉटर. आता पाण्यापासून बर्फ बनताना काय होतं, आपण त्याला थंड करावं लागतो किंवा त्याची हीट रिमूव्ह करावं लागते, कूल करावं लागतं. सो इट इज अ एक्झोथर्मिक. सेकंड एक्झाम्पल, डिसोल्युशन ऑफ sodium hydroxide in a water. So when sodium hydroxide dissolved in a water, there is a large amount of heat is evolved, so it is an exothermic process. Next one, exothermic reaction. During the chemical reaction, असे म्हणू शकतो, during the chemical reaction heat is evolved called as exothermic. किंवा during exothermic chemical reaction heat is given away when reactant are transformed into product. Given away, remove कोणताही विचार किंवा given up. So it is called as exothermic. For example, calcium oxide solid plus water, it gives calcium hydroxide plus heat. आता plus heat right side ला आहे, product side ला आहे, याचा आता heat remove झाली, so it is an exothermic reaction. ठीक आहे, रिॲक्शन आयडेंटिफाय करणं आणि
त्यांची डेफिनेशन महत्त्वाचं आहे. याच्याबद्दल काही डिफिकल्टी असेल तर विचारा, याचे नोट्स तयार करा.